অর্ণব স্যারকে আমি বলছি সেমিনারটা স্টার্ট করতে। Arnab, and welcome all students to this seminar on artificial intelligence. At first I will try to give the same brief on artificial intelligence. চেষ্টা করব সেটা বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলার যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। So try to at first on the theoretical part and maximum time we spend on the practical. Okay, so in that case we need to be interactive. Means তোমাদের প্রশ্ন থাকবে আমি ট্রাই করব সেটা অ্যানসার দেব on that way it should be good. It's a better seminar on that. Okay, so let's start. Is going on in the world is the artificial intelligence, right? Why it's so much important or why it's so much powerful, right? So if it goes on past in 1956, this artificial intelligence, this word is coined by John McCarthy in the Dartmouth conference in USA. But what happened in 1956, whatever the AI I am talking, and today in 2026, the AI is far powerful in different respects. Why? Because actually what happened, we are living in the world where machine can write essays, can drive car, and can also communicate like humans. That means humans what can do, now the AI system can do, and now the machine is no more a tools. Okay, so that's the power is concerned about the AI. Okay, and what the secret behind? A main secret that why AI is so much powerful? The secret is considered about their working capability. মানে সে কিভাবে কাজ করে, on that matter the AI is powerful nowadays, right? Now if you put the next slide, it's better understanding what the power it has actually. Now this power is divided into their three different types. The first type is the weak AI or the narrow AI. This AI is actually considered or designed to perform a specific task. A specific task মানে কোন একটা পার্টিকুলার কাজ করার জন্য the model or the machine is expert. And the beauty of that, we are living in the era of weak AI. তার মানে আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, the last 5 years and still on behalf of this first type means the narrow AI or the weak AI. And we can say this narrow AI is like a specialist. Okay, now the second type. The second type is known as the general AI or AGI, which actually performs any task, any intellectual task like human. Suppose for a robot can cook a food, can teach students, can drive a car, and also do research. Simultaneously means the multitasking. And what the intelligence? Similar like human. মানে মানুষের যেভাবে কাজ করে ঠিক সেইভাবে it can give the intelligence on that respect. So this is the second type. But most important part, this type is still not achieved. তার মানে আমরা এখনো কোন AI এর মধ্যে রয়েছি? The first type, the narrow AI or the weak AI. We still not achieve the second one, but it's the futuristic. Okay? And the third one, which is the super AI or known as ASI, which is actually suppress the human intelligence and means it becomes the more powerful or more intelligent than human, which will be the very futuristic, and it is totally a theoretical concept. So that means if we divide this working capability, so we can say that way the
TAI is a task specific intelligence. General AI, it's going on the level intelligence, and the super AI, which is actually the intelligence beyond the human, right? So this is the power of human than the AI is concerned. So every respecte আমাদের এই AI এর এই ওয়ার্কিং ক্যাপাবিলিটি সবচেয়ে বেশি ইউজ হচ্ছে। এবার কেন? একটা জিনিস চিন্তা করো, একটা সময় ছিল যখন we are so much needed for the computer literacy। একটা সময় ছিল যে যখন কম্পিউটার লিটারেসিটা খুব দরকার। আজকের দিনে নিয়ার অ্যাবাউট আমরা কম বেশি সবাই কম্পিউটারটা জানি। কেন দরকার ছিল? বিকজ টু ম্যানেজ উইথ দ্য এনভায়রনমেন্ট, টু ম্যানেজ উইথ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড আমাদের সেটা জানা দরকার ছিল। নাও দ্য এআই ইজ গোয়িং অন, যেটা চলছে এখন সেটা হচ্ছে আমাকে এআইটা শিখতে হবে টু লার্ন দিস পার্টিকুলার টেকনোলজি, বিকজ দিস ইজ এ টেকনোলজি হুইচ ইজ ওয়াইডলি influence every sector of our real world। প্রত্যেকটা সেক্টর, শুধু তোমাদের এডুকেশনাল সেক্টর বলে নয়, আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যত ধরনের সেক্টরে কাজ করি বা মানুষ কাজ করেন সব সেক্টরে ইট উইল পুট ইটস ফুটপ্রিন্ট, মানে সব জায়গায় তার বিস্তার রয়েছে, নট অনলি এ সিঙ্গেল সেক্টর। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড এ টেকনোলজি, রাইট? And this technology is so much powerful that we need to be learned. If you don't learn, so you will be dragged into. Like one upon a time, you need to be literate for computer. যখন তোমার একটা সময় ছিল যখন কম্পিউটার জানাটা খুব দরকার ছিল, otherwise you can't cope up with the system, right? The same thing will be going on for the AI. If we need to learn for that, okay? Now, what are the different components of this AI? If you think about the AI as an umbrella term, because AI is a big term, হয়তো কথাটা খুব ছোট, এবার এই ওয়ার্ডটাকে আমরা একটা স্পেসিফিক মিনিং দিয়েছি। কেন? Suppose the artificial, this word is actually meaning the man-made. Okay, and what is the intelligence? This intelligence we can say in a single word or in two words, thinking power. So man-made thinking power is actually known of the artificial intelligence, and the basic two components are there. One is machine learning, and that is deep learning. What is that? What is the learning? It's not so much like a rocket science. চিন্তা করো, তোমরা যখন ছোটবেলা থেকে পড়াশোনা করে আজকে just came for the graduation, first year, second year, whatever maybe, right? So তোমরা একটা জায়গাটাতে এগিয়ে করে you are actually in that place due to your learning, from starting from your nursery, KG 1, 2, 3 in that way, and every class you taught something. That's why it actually applied to the next class. In that way you are upgraded, you are learned. This technique is actually used also in field, means when the machine learns, then this process or this procedure is called machine learning. Okay, means human যেভাবে শেখে, পড়াশোনা যেভাবে, তো same thing, any topic, any field, the machine is also learned from there, right? So that's why this term is called machine learning. So umbrella term is your artificial intelligence, and within that the two different components or subfield we can say, one is machine learning, other is deep learning. And what the deep learning, what machine learning, we just think about that. If the problem is so much simple, we go for machine learning. If the problem is so much complex, we go for deep learning. Means যদি আমার প্রবলেমটা সলভ করতে বা মডেলটাকে যদি খুব কম পাওয়ার ইউজ করতে হয় আর খুব বেশি আমার পারফরম্যান্স দরকার নেই, then we solve it by the machine learning. আর যখন সেটা অনেক বেশি কমপ্লেক্স, to solve the problem, then we go for the deep learning, this technique, right? Now machine কি শিখবে, most important part, তাই না? এটা তো সবার প্রশ্ন হওয়া দরকার যে লার্নিং তো আপনি বলছেন ঠিক আছে, কিন্তু মেশিন শিখবে কি? আমরা না পড়াশোনা শিখেছি সাবজেক্ট ওয়াইজ, জেনেছি সেটা হিস্ট্রি হোক, ম্যাথস হোক, এনিথিং ইজ দেয়ার,
machine learns by data. What is data? So data is the fuel of artificial intelligence. Means data ছাড়া machine কিছুই বোঝে না। মানে artificial intelligence এর কোনো existence নেই without data. What is data? An example দিয়ে তাহলে clear হবে. Suppose in June 2025 we are considering in Kolkata how much rainfall in millimeter. Means কলকাতাতে 2025 সালে জুন মাসে for an example কতটা রেইনফল হয়েছে ডে ওয়াইজ আমার কাছে আছে because environment বা meteorology ডিপার্টমেন্টের কাছে আছে ইনফরমেশন গুলো it's the data. Now we can predict from there what will be the rainfall or average rainfall in 2026 on June. এটা করতে পারি, predictions করতে পারি। এবার how much accurate it is, এই অ্যাকুরেসিটা ডিপেন্ড করবে মডেলটা কতটা ট্রেন হয়েছে। শুধুমাত্র 2025 এর জুনের ডেটা দিয়ে আমি কখনোই প্রেডিক্ট করতে পারবো না অ্যাকুরেটলি যে জুন 2026 এ কতটা রেইনফল অ্যাভারেজ হবে। তার মানে আমার ডেটা আরো লাগবে, মিনস 2024 2023 দ্যাট ওয়ে। তো আমি যত ডেটা মডেলকে দিতে পারবো it will predict more accurately. Clear? And one thing should remember, whatever the vibe or whatever the technology we are talking about, it's not accurate. It's most important thing. Still, we are believe on that. Means আমরা যে AI technology use করছি তার accuracy কিন্তু 100% নয়। Okay, কেন 100% নয়? Because we already told that এই যে ডেটার কথা বললাম আমি কতটা ডেটা দিয়ে ট্রেন করিয়েছি তার উপর ডিপেন্ড করবে অ্যাকুরেসিটা। সো অ্যাকুরেসি মে বি 100% নিয়ার টু নট এক্স্যাক্টলি। মানে কোনো এআই সিস্টেম এই মডার্ন উইথ এআই ইজ কনসার্ন কখনোই 100% হতে পারে না। মেবি 98, মেবি 99, মেবি 95 ডিপেন্ডিং অন দ্য মডেল। আবার মুশকিলও আছে এখানে। কি মুশকিল? বলতে স্যার আপনি তো প্রচুর ডেটা দিয়ে ট্রেন করতে পারেন, তাহলে তো আমি 100% রেজাল্ট পাবো। ইট নট পসিবল। ধরো তোমরা চিন্তা করো যে তোমরা এক্সামের আগের দিন খুব পড়াশোনা করছো, রাইট? এবং পড়াশোনা তোমরা যতটা করলে দেখলে অন দ্য ভেরি মর্নিং অফ দ্য এক্সাম সামথিং ইজ গোয়িং রং টু ইউ ডিউ টু দ্য ওভারএজ। মানে অনেক বেশি তুমি যখনই স্ট্রেস নিয়ে ফেলছো অন দ্য এডুকেশন অর এনি সাবজেক্ট, তখন এক্সামের দিন ইট উইল নট গুড। মেশিনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাই হয়। অ্যান্ড দিস টু টার্ম আর ইউজ, এগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি বললাম। মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো দ্য ওভারফিটিং, মিনস যেটা যদি একটু বেশি হয়ে যায় মডেলের রেসপেক্টে সেটাকে বলবো ওভারফিটিং, তার তো প্রবলেম আছে। আবার যদি কম ডেটা হয়ে যায় সেখানেও প্রবলেম আছে, কল আন্ডারফিটিং। তার মানে এতগুলো প্যারামিটারস সবগুলোকে মেজার করে we build such a model যেটা near about is the 100% accurate, near about, again say, because whatever the model still we are using for AI is concerned, they are not 100% accurate. Now the question is that why we adopt it? আমরা কেন এটা ব্যবহার করব? যে অ্যাকিউরেটই নয় তাকে ব্যবহার করব কেন? প্রশ্ন আছে যেটা থাকা উচিত। আপনি তো বলছেন 100% অ্যাকুরেট নয়, তাহলে আমি কেন এরকম ধরনের সিস্টেমকে নেব? বিকজ দিস weak AI is used for your assistance, not for your replacement. This is the big mistake we are doing. যে different জায়গাতে বলা হচ্ছে যে this AI is going on replace human, jobless of human, never done. Still now I'm talking about the weak AI. Because weak AI কে এমন ভাবে এখন অবধি তৈরি করা হয়েছে যেটা অনলি অ্যাসিস্ট করতে পারে, নট ফর রিপ্লেসমেন্ট। কেন অ্যাসিস্ট করতে পারে? যেহেতু ভুল করে, যেহেতু অ্যাকুরেসি 100% নয়, তাই আমি জাজ করবো, হিউম্যানলি জাজ অন দ্যাট। ও রেজাল্ট দেবে, সেই রেজাল্ট হয়তো আমি অলরেডি পারতাম না ফাইন্ড আউট করতে, 5টা রেজাল্ট পেলাম, অনেক বেশি রেজাল্ট একসাথে পেলাম, বাট আই এম সার্ভিলিয়েন্স অন দ্যাট। আমি দেখবো সেই রেজাল্টগুলো কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। That's why they are not for replacement. They are only for assistance. Okay, but the problem is that some company demands
in 2027 they will be introduced the second generation of AI, Gen AI, means general AI. These AI can replace human. Why? Because they have the same level intelligence of human and is also the multitasking. কারণ এখন যে এআই আমরা ব্যবহার করি বা যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছি, যে মডেলটা ব্যবহার করছি, সেটা একটা কাজই ভালোভাবে করতে, রাইট? তোমাদের মধ্যে চ্যাট জিপিটি কত ইউজ করো? এভরিওয়ান, নিয়ার অ্যাবাউট এভরিওয়ান ইউজ করো। চ্যাট জিপিটির কাজ কি? কি করে চ্যাট জিপিটি? হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম? ব্যবহার কেন করো? ডাউটগুলো সলভ করে। দ্যাট মিনস ইউ আর পুট সাম কোয়ারিজ, রাইট? And on that respect they give the response. তাহলে সেটা স্পেসিফিক কাজ কি করছে না? তবে যদি বলো গেম খেলতে পারবে, খেলতে নট রাইট, কারণ শুধু ওই কাজটাই স্পেশালিস্ট অ্যান্ড এক্সপার্ট। ইট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য উইক এআই। বা ধরো গুগল ম্যাপ তোমাকে নেভিগেট করছে, তবে যদি বলো যে আমার কোয়ারিটা সলভ করতে পারবে, ও শুধুমাত্র নেভিগেট করবে তোমার লোকেশন, হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট। That means it's a specific task it can only do. That's why it's an expert or a specialist. But second, যেটা very soon will release, খুব তাড়াতাড়ি সেটা আসবে, এটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং পার্ট ফর হিউম্যান, কারণ সেটা কিন্তু হিউম্যানকে রিপ্লেস করবে। বিকজ তুমি মাল্টিটাস্কিং ঠিক আছে, কিন্তু তোমার থেকে যদি বেটার মাল্টিটাস্কিং পাই, তোমার রাখবো না। এখন তুমি স্পেসিফিক টাস্ক করতে পারছো, কিন্তু তুমি এটা পারো না, এটা হিউম্যান পারে, কম বেশি হোক পারে। কিন্তু যখন দোজ এআই উইল কাম যেটা মাল্টিটাস্কিং, লাইক অলরেডি টোল্ড, যেমন রোবট গান গাইছে, রান্না করছে, পড়াচ্ছে, ড্রাইভ করছে, তার একসাথে হিউম্যান যেভাবে করে, then the point will come the replacement. Okay, so in that respect আমাকে এআই সিস্টেমটা জানতে হবে। means we learn on that, কিভাবে আমি এআই কে ব্যবহার করব আমার যে ফিল্ড সব জায়গায়, রাইট? এবার এই লার্নিং টেকনিক যেটা আমরা বললাম, সেটা বেসিক্যালি তিন ভাগে হতে পারে। দেখো লেখা রয়েছে, একটা হচ্ছে সুপারভাইজড লার্নিং, একটা হচ্ছে আনসুপারভাইজড লার্নিং, আর একটা হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। এই কনসেপ্টটা কি? ভেরি সিম্পল। ধরো তোমরা একটা টেবিল ফরম্যাট রেখেছো। টেবিল ফরম্যাট মানে ধরো তোমাদের ক্লাসে কত স্টুডেন্ট, মানে তোমাদের বন্ধুরা যারা আছে, তাদের রোল নাম্বার, নেম, অ্যাড্রেস, এটসেট্রা এটসেট্রা, রাইট? সো দ্য ডেটা আর সো মাচ স্ট্রাকচার, কারণ সেটা টেবিল ফরম্যাটে আছে, খুব সহজেই তুমি ফাইন্ড আউট করতে পারছো রো ওয়াইজ। এরকম ধরনের ডেটা থেকে যখন মেশিন লার্ন করে, সেই লার্নিংটাকে বলা হয় সুপারভাইজড লার্নিং। ওকে, তাহলে আনসুপারভাইজড লার্নিং কি হবে? যেখানে ডেটা নট স্ট্রাকচার, কারণ একটা স্ট্রাকচার, আনস্ট্রাকচার ডেটা কেমন? ইমেজ, কোনো স্ট্রাকচার নেই, ভিডিও, কোনো স্ট্রাকচার নেই, প্যারাগ্রাফ, কোনো স্ট্রাকচার নেই। So these will be learned by the machine and the process is known as unsupervised learning. Supervised learning করতে গেলে খুব প্রবলেম হয় না, মানে algorithm will be very simple, কিন্তু most problem for the unsupervised learning, কারণ সেখানে কোনো স্ট্রাকচার নেই, তাহলে স্ট্রাকচার থেকে বার করতে হবে। On that respect we need more complex algorithm, যেটাকে আমরা বলছি unsupervised learning. আর থার্ড ওয়ান ইজ কল্ড রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং, যে লার্নিং টেকনিকটা বেসিক্যালি ইউজ হয় কেমন ভাবে বলি, সাপোজ ছোটবেলায় ধরো একটা বাচ্চা, সে কিন্তু নিজে থেকেই হাঁটতে শেখে, কেউ কিন্তু ওকে শেখায় না। ও প্রথমে একটু হামাগুড়ি দিল, পড়ে গেল, আবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো, পড়ে গেল, আবার একটু হামাগুড়ি দিল, দ্যাট ওয়ে ইট উইল ওয়ার্ক ভেরি ফাস্ট। রিইনফোর্সমেন্ট সেটাই করে, ইজ বারবার নিজে থেকে সেলফ টট, প্রতিবার নিজে থেকেও শিখছে অন দ্য ডেটা, ডেটার উপর হোয়াটএভার দ্য ডেটা ইজ গিভেন তার উপর। যদি ফেলিয়ার হয় তাহলে পানিশ হবে, আর যদি সাকসেস হয় তাহলে রিওয়ার্ড পাবে। সো রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশ এই করে করে ও ট্রেন হচ্ছে, যেটাকে বলছি রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। এক্সাম্পল বলতে হবে, রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং এক্সাম্পল সেলফ ড্রিভেন কার। সেলফ ড্রিভেন কার কিন্তু স্ট্রাকচারড বা আনস্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে হয় না, তার উপরে হয় রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং, কারণ প্রতিদিন নানা এনভায়রনমেন্টের উপর পড়ছে এবং সেখান থেকে ডেটাটাকে কালেক্ট করে নেক্সট টাইম আরো বেশি অন দ্য ফিল্ড
কিভাবে কাজ করতে হয় সেভাবে সে তৈরি হচ্ছে। তো সেই রেসপেক্টে ইউজ করা হচ্ছে দ্য রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং, রাইট? সো এগুলো হচ্ছে অল অফ দ্য লার্নিং টেকনিক, যে টেকনিকগুলো আমরা বেসিক্যালি একটা মেশিনকে লার্ন করানোর রেসপেক্টে ব্যবহার করে থাকি, রাইট? যে মেশিন লার্নিং এ তো আমরা বললাম যে সিম্পল অ্যালগরিদম ব্যবহার করছি, কিন্তু ডিপ লার্নিং কিভাবে কাজ করে? ডিপ লার্নিং বেসিক্যালি ওয়ার্ক অন দ্য নিউরাল নেটওয়ার্ক। এবার মনে রাখবেন এই সব ধরনের যে কনসেপ্টগুলো সেটা কিন্তু অলরেডি এক্সিস্ট করে, রাইট? এক্সিস্ট করে মানে এটা অলরেডি ছিল, সেটাকে আমরা নতুন করে ব্যবহার করছি। এই অ্যালগরিদমগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ হয়েছে বাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল এন্ড ম্যাথমেটিক্যাল লস অফ ইকুয়েশন, যেটা অলরেডি আমাদের ডিফারেন্ট সায়েন্টিস্টরা তৈরি করে গেছে। Now the AI engineers just recompile it, করে করে নতুন নতুন মডেল বানাচ্ছে। তো সেম থিং ডিপ লার্নিং এর যে বেসিক নলেজটা বা বেসিক ব্যাকবোন সেটা হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক। সেই নিউরাল নেটওয়ার্ক কনসেপ্টটা কি? হিউম্যান ব্রেনে যেভাবে নিউরনস আর ওয়ার্ক, আমাদের নার্ভ সিস্টেম যেভাবে কাজ করে, সেই ফান্ডামেন্টাল বিহেভিয়ারটাকেই আমরা নিউরাল নেটওয়ার্কে ব্যবহার করি, রাইট? মিনস এখানে নিউরনস আছে, the neurons have lots of functions, যে ফাংশনগুলোর মাধ্যমে সে আস্তে আস্তে ডিফারেন্ট কমপ্লেক্স প্রবলেমকে সলভ করে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য কনসিডারেশন অফ দ্য নিউরাল নেটওয়ার্ক। তার মধ্যে এখানে আমি দুটো নিউরাল নেটওয়ার্কের কথা বলেছি। ওয়ান ইজ দ্য সিএনএন and other is the GAN বা GAN. CNN as the convolutional neural network. Basically it is used for the processing image. কারণ ডিপ লার্নিং আমরা কোন জায়গায় ব্যবহার করি? অলরেডি বলেছি কমপ্লেক্স প্রবলেম। তাহলে কমপ্লেক্স প্রবলেম মানে কি? আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা, ভিডিও হতে পারে, ইমেজ হতে পারে। সো ইমেজ প্রসেসিং এ আমরা ব্যবহার করে থাকি CNN কে, convolutional neural network. But the now trending neural network is GAN, generative adversarial neural network. সেটা কি? না বেসিক্যালি এর দুটো কম্পোনেন্ট আছে। কি কি কম্পোনেন্ট? একটাকে বলা হয় জেনারেটর, আরেকটাকে বলা হয় ডিসক্রিমিনেটর, রাইট? তোমরা সবাই কম বেশি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম করো, রাইট? তো সেখানে তোমরা ডিফারেন্ট এআই ভিডিওস দেখো, তো এআই ইমেজেস দেখো, রাইট? দিস ইজ জেনারেটেড বাই দ্য GAN. দিস মিন্স এই দুটো কম্পোনেন্ট ওকে জেনারেট করছে এভরি টাইম। কি বলে? না জেনারেটর এভরি টাইম জেনারেট এ ফেক ইমেজ অর ভিডিও, right? And discriminator is check how much real it is. যতক্ষণ না ও accurately find out করবে যে near about 100% is accurate in the sense of real, ততক্ষণ এই প্রসেসটা চলতে থাকবে। Because এই adversarial এই ওয়ার্ডটার মিনিং হচ্ছে অপোজিং, মানে বারবার ও জেনারেট করবে, বারবার ও চেক করবে, যতক্ষণ না আমি টু দি পয়েন্ট আউটকাম পাবো এই প্রসেসটা চলতেই থাকবে। So in that way it is generated so much accurate video or image which looks like a real, যেটা আজকে ট্রেন্ডিং নিউরাল নেটওয়ার্ক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এভরি মডেলের মধ্যে, যেখানে আমরা ইমেজ প্রসেসিং আমরা ইউজ করি, যার নাম হচ্ছে GAN, generative adversarial neural network. Now we talk about the another trending technology which is called NLP. NLP actually the full form is the natural language processing, right? Actually this is the field of study. Kind of field of study হচ্ছে কারণ it actually understand, interpret and generate human languages. এটা তোমরা এতজন চ্যাট জিপিটি ইউজ করো বলে না, এর বিহাইন্ড দ্য টেকনোলজিটা কি? NLP. And what the model is, it should follow one of the LLM, large language model. তার মানে তুমি যে কোয়ারিটা দিচ্ছ, যে টপিকের উপর, ও অলরেডি ওই ধরনের ডেটা দিয়ে ট্রেন্ড। হাউ মাচ লার্জ? ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ ট্রিলিয়ন বিলিয়ন অফ বুকস, ওয়েবসাইটস যেখান থেকে পেয়েছে ও ট্রেন্ড হয়েছে অন দ্যাট বেসিস, এবং দ্যাটস ওয়াই সে তোমার রিকোয়ারমেন্টগুলোকে জেনারেট করছে, যে ধরনের তুমি কোয়ারিগুলো করছো অন দ্যাট রেসপেক্ট, রাইট? এবং অ্যানাদার পার্ট ইজ দ্যাট, যাকে বলছি GAN, যেটাও আজকে দিনে অনেক ট্রেন্ডিং,
Gen AI means generative AI. Actually, a ChatGPT, Gemini, Claude, they are all at the part of the Gen AI. What is the Gen AI? Now, Gen AI is actually, we can think about that, it's actually a AI system or it's actually a AI model which every time create a new content, নতুন কন্টেন্ট তৈরি করছি। তার মানে নতুন কন্টেন্ট মানেটা কি? দেখবে তুমি চ্যাট জিপিটিতে যতবার কোয়ারি দেবে প্রতিবারও ডিফারেন্ট রেজাল্ট জেনারেট করে। Why? Because behind is using the Gen AI, generative AI. তখন এসে এক অ্যান্সার দেবে না। তুমি গুগলে সার্চ করো, ওয়েবসাইট গুলো নিয়ার অ্যাবাউট একই দেবে, কিন্তু চ্যাট জিপিটি, ক্লড, জেমিনি, ডিফেক্ট, when you are using, it never give the same responses due to the technology called Gen AI, generative. এবং নিউ কন্টেন্ট কতটা? নিউ কন্টেন্ট এতটাই, ধরো তুমি লিখছো, ফর এক্সাম্পল কোনো একটা এনভায়রনমেন্টাল রেসপেক্ট, ধরো বৃষ্টি হচ্ছে, রাইট? তুমি লিখছো যে বৃষ্টি হচ্ছে যখন, তাহলে আমাকে একটা কবিতা লিখে দাও। এই ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ এখানে কি বলেছি, এনি হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ যা যা ওয়ার্ল্ডে ইউজ হয় সেইভাবে একটা ট্রেন করানো আছে। তুমি যদি বলো ওকে যে আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, ও বৃষ্টির রেসপেক্টে একটা কবিতা লিখে দাও, or you can write a story. Believe me, it will generate such a content which is never written by anyone. সে কারণ কপি করবে না, এটা ভাবার কিছু নেই। সে রবীন্দ্রনাথের একটা কোনো কপি দিয়ে দেবে বা নজরুলের কোনো একটা কপি দিয়ে দেবে, নেভার। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ জেন এআই। মিনস তুমি যদি ওকে আবার জিজ্ঞেস করো যে এই কবিতা যেটা দিলে ইট ইজ রিটেন বাই হোম, ও বলবে ইট ইজ রিটেন বাই দ্য চ্যাট জিপিটি, মানে ও নিজে থেকে লিখেছে। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ জেন এআই, মিনস কন্টেন্ট নিউলি ক্রিয়েটেড, কোথাও সেটা নেই। হাউ ইট পসিবল? বিকজ দিস umbrella is going on. LLM is there, before is the NLP, LLM, then the Gen AI. This structure is followed. That's what we get every time new content. Every time. যেটা কারোর লেখা বা কপি নয়, it is generated totally new. যে কোনো রেসপেক্ট, not only for poem, any field, সে যেটা জেনারেট করবে সেটা কিন্তু কারোর কপি করা নয়। Okay. And another AI we are talking about, which is also so much trending, which is known as the agentic AI. Okay, it's very few is used but trending. Within 4 or 6 or 5 months it will be popular. What it does actually it refers the particular AI system which acts as a autonomous agent. মানে ও একটা অটোনোমাস এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে, লাইক ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কেমন এক্সাম্পল দিই? তারপর লিখছো এটা ফর ট্র্যাডিশনাল এআইটাকে বলছি, তারপর আমরা যাবো এজেন্টিক এআইতে। ট্র্যাডিশনাল এআইকে তুমি কোয়ারিতে লিখছো যে বুক এ এয়ার টিকিট ফ্রম কলকাতা টু মুম্বাই ফর মি। ও কি করবে? ট্র্যাডিশনাল এআই পসিবল যে প্রাইসগুলো আছে উইথ প্রাইস তোমায় দেবে। হতে পারে সেটা চিপেস্ট ওয়াইজ দিল, হতে পারে সেটা শর্টেস্ট টাইম ওয়াইজ দেবে, whatever the algorithm use, যাই হোক রেজাল্ট দেবে 4-5টা। নাও দ্য হিউম্যান ইন্টারভেনশন ইজ নিডেড, মানে তোমার ইন্টারভেনশন দরকার, তুমি কোনটা চুজ করবে, রাইট? কিন্তু এজেন্টিক এটা ইজ দ্য বিউটি। তুমি যদি ওকে বলো যে বুক এ এয়ার টিকিট ফ্রম কলকাতা টু মুম্বাই, ও তোমার জন্য বুকটাও করে দেবে। মিনস ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট ওয়ান ফর ইউ। দিস ইজ এজেন্টিক এআই, যেটা আজকের দিনে ট্রেন্ডিং হতে চলেছে, কারণ এখানে হিউম্যান ইন্টারভেনশন লাগে না, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অটোনোমাস এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। মানে ব্যাপারটা এরা, তুমি কোনো একটা এজেন্টকে বলছো যে আমার টিকিট বুক করে দাও, সেটি করে সব কাজটা করে দেবে, টিকিটটা হাতে দেয়, লাইক দ্যাট। দ্যাটস হোয়াট কল্ড দ্য অটোনোমাস এজেন্ট। And what actually it do? It actually not give only the response. It at first do the plan, then go for decide, and then find out the action to achieve the goal. So this step is followed, which is the training system, which is known as the agentic AI. Well, so these all are the concepts of AI, and every day, and AI is such a thing which every day are newly developed, and new name will be there. Okay, and another AI is there which is not
so much as an application, but in future this name will become, because it's just going on for the research purpose, it's called the explainable AI. What is the explainable AI? Because we already told we are the era of the weak AI, na? আমরা তো weak AI এর মধ্যে রই। তাহলে weak AI তে থাকা মানে কি? Accurate result পাবো না, right? And most accurate result পাবো না। In that case, যদি error হয়, সেই error এর responsibility কে নেবে? Like that, for example, হয়তো তুমি একটা query করলে সেই রেসপেক্টে খুব বেশি তোমার প্রবলেম হলো না, যে রেজাল্টটা এলো একটু হয়তো ভুল রয়েছে, whatever, খুব বেশি প্রবলেম হলো না, কিন্তু প্রবলেম লাইক দ্যাট, সাপোজ এ সেলফ ড্রিভেন কার, সে রোডে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করলো, who is the responsible? AI or the manufacturer or the company? So these questions we now analyze for AI system is there, because যখনই আমরা সেকেন্ড AI উপর ডিপেন্ড করব, তখন এই কোশ্চেনস গুলো আরো বেশি পরিমাণে আসবে, কারণ ইটস রিপ্লেস দ্য হিউম্যান না, বিকজ দে হ্যাভ দ্য ইকুয়াল ইন্টেলিজেন্স লেভেল। So that's why the another thing will come is the explainable AI. Means শুধুমাত্র আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করলে হবে না, এক্সপ্লেইন করতে হবে who will be the responsible if any error or any damage is situation is going on, who will be responsible, সেটাও কিন্তু AI এর ethics এর মধ্যে one of the part ইনক্লুড করা হয়েছে। So this is the section of AI is called explainable AI, যেটা ফিউচার খুব বেশি পরিমাণে ইউজ হবে, বিকজ যখন আমরা জেনারেল AI এর উপর ডিপেন্ড হয়ে পড়বো, তখন এরকম ধরনের কোয়ারিজ গুলো আমাকে অ্যানসার দিতে হবে AI, রাইট? But we are now the era of the, again say, we are the now the era of the weak AI, যেখানে it's only used for the assistant, not for replacement. So আমরা ইউজ করবো, আমরা ব্যবহার করবো, and on that respect আমাদের যা যা রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো আমরা দেখবো। এবার তোমরা এটাকে কি করে ব্যবহার করবো? ফার্স্ট অফ অল, তোমরা এখন যেটা করতে পারো, as a first year, second year students concerned, you can use the generative AI. তোমরা generative AI কে ইউজ করতেই পারো, কিন্তু which part কিভাবে ইউজ করবে? আমি আবার বলছি, generative AI ইউজ করতে বলছি মানে এই নয় you are doing the copy paste, because আবার বলছি সে ভুল করতেই পারে। Need your surveillance, তোমার নিজের একটা সার্ভিলেন্স থাকবে, কিন্তু যেটা করতে পারে in the fastest result, যেটা তুমি ভাবতে যে টাইমটা লাগাবে বা করতে যে টাইমটা লাগাবে সেটা কিন্তু অনেক কম সময় নেবে। They will use that part, যে যেখানে আমরা ইউজ করব যে কিভাবে আমরা আমাদের কোয়ারিজ গুলোকে ব্যবহার করতে পারি। তো সেই রেসপেক্টে যেটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট চ্যাট জিপিটির রেসপেক্টে বা এনি জেনারেটিভ এআই, কারণ খুব কমন হচ্ছে চ্যাট জিপিটি, ইটস কল্ড দ্য প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, রাইট? সো ইউ নিড টু নো দ্য প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, মিন্স আমি প্রম্পট কি করে দেবো, কতটা অ্যাকিউরেট প্রম্পট দিলে we get the maximum outcome পেতে পারি। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। মিন্স আমরা শুধুমাত্র যা খুশি কোয়ারি লিখে দেবো আর রেজাল্ট পেয়ে যাবো, এটা কিন্তু ভাবার কিছু নেই। আমি যদি না মডেলটাকে সেইভাবে ইউটিলাইজ না করি, তো রেজাল্ট পেতেও কিন্তু আমাদের টাইম লাগবে। সো দিস লার্নিং টেকনিক or this technique is known as the prompt engineering. তো আমি ট্রাই করবো always to give a precise request, খুব বেশি বড় রিকোয়েস্ট দেবো না, কারণ দেখবে চ্যাট জিপিটিতে যেটা সুবিধা হয়, যখন তুমি একটা প্রম্পট ওপেন করে কাজ করছো না, ওই প্রম্পটের রেসপেক্টে যখন তুমি একটা রেজাল্ট জেনারেট করে ফেললে, আর কিন্তু ওকে বলে দিতে হবে না আগে তুমি কি বলেছো, ফ্রম দেয়ার ইট উইল অলরেডি লার্ন, তারপর থেকেই কিন্তু ওকে যা বলবে সে অ্যান্সার দিতে শুরু করবে। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য জেনারেটিভ এআই, মিন্স নতুন করে পুরো কোয়ারিটা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। তো আমি প্রম্পট যত স্পেসিফিক করবো, সেই রেসপেক্টে কি হবে, উই গেট দ্য মোস্ট এফেক্টিভ আউটপুট অন দ্যাট রেসপেক্ট, রাইট? তো আমরা হ্যান্ডস অন করবো, তার আগে জাস্ট আমি একটা জিনিস দেখিয়ে নিই। দিস ন্যারো এআই ইজ রিফ্লেক্টস অর ইনফ্লুয়েন্সেস নিয়ার অ্যাবাউট এভরি সেক্টর। কোনো সেক্টরে এখনো অব্দি বাদ নেই যেখানে এআই কে ব্যবহার করা হয় না। ইন হেলথ কেয়ার, অটোনোমাস, in automobile, education, every sector আমরা যে কোনো ন্যারো এআই আর উইক এআই কে কিন্তু ব্যবহার করতেই পারি অন দ্যাট বেসিস। ওকে, তো সেই জিনিসগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি। নাও ইউ হ্যাভ গট সাম হ্যান্ডস অন। তো তোমাদের মধ্যে কতজন, ফর এক্সাম্পল যদি বলা হয় যে জেনারেটিভ পিপিটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তোমরা তৈরি করেছো, কোন ভাগ করো?
ওকে তুমি বলো সাপোজ ধরো তোমাকে একটা পার্টিকুলার টপিক তুমি কোন ডিপার্টমেন্ট computer science okay suppose for computer science suppose we talk about in algorithm suppose we talk about the linked list you know the linked list suppose if anyone or any teacher believes that যে তোমাকে এরকম একটা টাস্ক ছিল যে লিঙ্ক লিস্টের উপর তুমি একটা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করো তো তোমার কতক্ষণ টাইম লাগবে মিনিমাম 2 hours 3 hours anyone any PPT যে জেনারেট করবে বা করেছো আগে করেছো পিপিটি জেনারেট করেছো পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বলো 2 to 3 hours right so now I am just showing one weak AI applications which take less time to do that and the application name is Arnab okay you can use it yes this is not fully free but whatever they are given is enough for you because 10 slides you can generate very easily and if you think if the 20 slides you can do in 2 times দুবার করো তাই তুমি 10 20 পেয়ে যাবে because একটা কোম্পানি যখন কিছু একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে সেটা ফ্রি নিতে হতে পারে না it should be paid so somebody is the fee after that it need to be proved মানে পেড ভার্সন দিতাম তো 10টা স্লাইড is enough for that আমি দেখতে চাই যে কতক্ষণে পড়বে রাইট যেটা বলেছে 2 ঘন্টা বলতে 3 ঘন্টা ঘটে না suppose what the Java is concerned কি করবে না you just log in with your Google ID simple কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার দরকার নেই গুগলে সবারই অ্যাকাউন্ট আছে আশা করি গুগল থেকে যেভাবে তোমরা লগ ইন করো ও অপশন দেবে যে লগ ইন টু দ্য গুগল বিকজ গুগল দিয়ে লগ ইন করো তো লগ ইন করলে এরকম একটা ইন্টারফেস পাবো তো আমি আমার কোম্পানির যে লগ ইন আইডি লগ ইন করেছি তো ফ্রম দেয়ার দেখো অপশন আছে ক্রিয়েট নিউ আমি এখানে জাস্ট ক্লিক করবো তো ক্লিক করলে আমাকে অনেক অপশন দেবে তো আমি আজকে পাওয়ার পয়েন্টের কথাটাই বলছি তো ফার্স্ট অপশনটাই দেখো রয়েছে জেনারেট সো উই জাস্ট ক্লিক অন দ্যাট তো সেখানে জেনারেট করলে বললাম দেখো বাই ডিফল্ট প্রেজেন্টেশনে 10টা কার্ড দেয় তারপর দেখতেই পাচ্ছ লেখা আছে 15 ফর ক্লাস 20 ফর ক্লাস 25 ফর প্রো মানে একটু পেড ভার্সন তো 10টা স্লাইড অবধি আমাকে ফ্রিতে দেবে তো আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি 10টা স্লাইড প্রথমে করলাম আরেকবার চালাম কারণ এভরিডে জেনারেট দেয় না প্রতিবার নতুন নতুনই দেবে ও আগে 10টা দেবে তো আমি কি করবো প্রোডাক্টকে অ্যাটাচ করবো কারণ আমার ইন্টারমিশনটা লাগবে রাইট সো আমার ইন্টারমিশন ছাড়া ইটস নট পসিবল যে এটাকে প্রোডাক্টে রান করানো তো আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তো লাগবে এবং আমি চেক করবো কি কি কোথায় চেঞ্জ করা দরকার তো সাপোজ উই টেক এ টপিক আমি একটা সিম্পল টপিক চুজ করছি ফর এক্সাম্পল সাইবার সিকিউরিটি এনি টপিক নেই সাপোজ উই টুক এ সাইবার সিকিউরিটি সো জাস্ট রাইট দ্য টপিক নেম সেটা তোমরা যা খুশি লিখতে পারো এই নয় যে টেকনিক্যাল টার্মই লিখতে হবে ও শুধু টেকনিক্যাল টার্মই পারে নট লাইক দ্যাট ইউ ক্যান সার্চ এনিওয়্যার সব জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে বার করে আনবে সো উই জাস্ট প্রেস অন দ্য বাটন জেনারেট আউটলাইন তো এটা ও জাস্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য নেট স্পিড ও ভেরি ফিউ সেকেন্ড জেনারেট করে দেবে দ্য 10 স্লাইডস বাই ডিফল্ট বলেছি এটা 10 স্লাইডস জেনারেট করবে তো অটোমেটিক 10 স্লাইডস জেনারেট হয়েছে একটা ওভারঅল দিয়েছে and then we just click on the generate so when we click on the generate in background it will just put the image and put proper text যেখানে যেখানে দরকার ওই জেনারেটিভ এআই তার নিজের পার্সপেক্টিভ ভাবতে শুরু করবে and it will be start working behind সঙ্গে সঙ্গে 10টা স্লাইড জেনারেট করছে ও যে স্পিডে করছে আমরা পারবো পসিবল না কিন্তু হ্যাঁ নিড দ্য হিউম্যান সার্ভিলেন্স ওখানে সব কিছু ঠিক দিয়েছে বলেছি প্রথমে ন্যারো এআই নেটওয়ার্কিং 100% অ্যাক্টিভেট এখানে আমার সার্ভিলেন্স দেয় হ্যাঁ স্যার বলেছে আর আমরা তৈরি করে দিয়ে দিলাম ইটস নট ইওর ক্রিয়েটিভিটি তোমার কম সময় কাজটা করেছে মানে এই নয় তুমি ফুললি ওপর ডিপেন্ড হয়ে থাকো তৈরি হয়েছে তুমি চেঞ্জ করো ফটো চেঞ্জ করো টেক্সট যদি তোমার ফন্ট চেঞ্জ হয় তুমি চেঞ্জ করতে পারো না ইটস প্রেজেন্টেশনস ইটস নট ফর দ্য এক্সাম আই এম গোইং টু দ্য প্রেজেন্টেশনস No, it's not possible. Not possible. I am talking about that later. The presentation. It is present that. Yes, when you present something, you need the knowledge. না তুমি কপি পেস্ট করো ঠিক আছে কিন্তু প্রেজেন্টেশনের সময় তোমার তো নলেজটা থাকবে তুমি তো আর টুদি বলে বলে পড়বে না ইটস নট দ্য ওয়ে অফ প্রেজেন্টিং এনিথিং স্যার যেটা বলছেন ঠিকই বলেছেন যে এটা কিন্তু প্ল্যাগরিজমে আটকে যায় কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা প্ল্যাগরিজমের উপর ডিপেন্ড করে না বিকজ ইউ আর প্রেজেন্টিং ইট তুমি একটা ওয়ার্ড দেখাচ্ছ এক্সপ্লেন করতে তুমি নট বাই শিট রাইট কিন্তু যখন এটা
স্যার যেটা বলে ঠিকই বলেছে, যদি এটা তুমি কোথাও পেস্ট করো, বলেছে কপি পেস্ট করা যাবে না, আমাকে মডিফাই আমায় করতে হবে কোনো না কোনো জায়গাতে। সেই মডিফাই গুলো অনেক ট্রিক্স আছে, এটা ওয়ান আওয়ারে পসিবল না, প্ল্যাগরিজমকেও আমরা সরিয়ে ফেলতে পারি, সেই হিউম্যান ব্রেন আমাদের আছে, বিকজ ইটস ডেভেলপ বাই দ্য হিউম্যান না। যতই এআই এগিয়ে যায় হিউম্যান তার পেছনে আছে, সেই প্ল্যাগরিজমকে আমি স্টপ করতে পারি। সেই এক্সপার্ট হতে গেলে ইউ নিড টু বি দ্যাট টাইপ অফ এআই ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু সাধারণের ক্ষেত্রে সম্ভব না। ইফ ইউ develop any PPT, just copy paste, easily find out is AI generated or your creativity. সেটা কিন্তু করে দেওয়া যাবে, অবশ্যই সেটা ডাইরেক্টলি করবো না। তো আমার দেখানোর বিষয় হচ্ছে এই যে কম সময়ে আমার এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা জেনারেট হলো, এবং সেটাকে যখনই আমি ফর এক্সাম্পল শেয়ার করছি, জাস্ট অ্যান্ড দেয়ার গিভিং দ্য এভরিথিং দ্যাট অ্যান্ড গো ফর দ্য এক্সপো, ও কিন্তু বলছে কি হিসাবে চাইবে তুমি অ্যাজ এ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন or PDF, whatever. So আমি যদি প্রেজেন্ট করব, we go for the PowerPoint presentation. So it automatically create the file. তো আমি যেটা তৈরি করব সেটাকে আমি একটা PPT ফাইল হিসেবে পেয়ে যাব। সেই টাইমটাকে দিতে হবে, because it's depending on your particular system or your whatever the resource you are using. এটাকে আমি পেজ করব, সেই রেসপেক্টে সেই ফাইলটা জেনারেট হবে, and সেই PPT রেজাল্টটা কিন্তু আমার সামনে চলে আসে, যেটা পিকচার দিয়ে অলরেডি ডিফাইন্ড, এবং অল দ্য স্লাইডস আর দেয়ার, যে স্লাইডস গুলো রয়েছে সেই স্লাইডস গুলো আমরা একটার পর একটা দেখতেই পাই অন দ্যাট বেসিস। যেগুলো আমরা দিয়েছিলাম ইজ জাস্ট ডেভেলপড ইন 3 সেকেন্ডস, রাইট? এন্ড এটা ডিপেন্ড করে অন দ্য রিসোর্স ইউ আর ইউজিং। একটা ইন্টারকানেকশনের ব্যাপার রয়েছে, এন্ড দ্য রিসোর্স, যে রিসোর্সে তুমি কাজ করছো সেটার একটা স্পিডের ব্যাপার রয়েছে, সেই রেসপেক্টে তুমি পারফরমেন্সটা ডেলিভার করতে পারো, রাইট? So this is the one of the example যেটা তুমি ইউজ করতে পারো for your PowerPoint presentation, but not every time for copy pasting. কারণ এখানে বারবার বলছি যে এর মধ্যে সবকটা ঠিক দিয়েছে কিনা সেটা আমাকে সার্ভিস করতে হবে। তাই মেবি হতে পারে যে কোনো একটা জায়গায় দিয়েছে। এই যে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি হলো, এটাকে আমরা নিজে থেকে এডিট করতে পারি? Yes, because it's a PPT file, PPTX file. So PPTX file means it's a normal file as the PowerPoint presentation file. So you download in your system and then you edit it. তুমি চাইলে ইমেজগুলো চেঞ্জ করতে পারবে, তুমি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবে, টেক্সচুয়াল কোনো যদি লাইন চাও সেটা চেঞ্জ করতে পারবে, এভরিথিং। বাট একটা ওভারঅল ভেরি ফিউ টাইমের মধ্যে আমার 10টা স্লাইড চলে যায়। ইটস এ গুড ওয়ান ফর মি, যেটা আমার অনেকটা কম সময়ের মধ্যে পসিবল, রাইট? But another applications I am showing that which actually what happened in YouTube, lots of videos are there, na? I am talking about the educational video. So educational video গুলোতে কি হয় না, অনেকক্ষণ টাইম দিয়ে they explain everything, না? তো তুমি একটা any subject discuss, সেটা কম্পিউটার সায়েন্স বা any subject, হিস্ট্রি, এনভায়রনমেন্ট, জিওগ্রাফি, any, তো তুমি ওই অতক্ষণ সময় দিয়ে you need to see the whole video, very time consuming, না? কিন্তু তোমাকে যদি এরকম কোনো সিস্টেম জেনারেট করে দেয় যে আমার ওই ভিডিওতে যা আছে it will just give an informal notes, সেটা ভালো লাগবে না? বিকজ ওই কন্টেন্টটা যেটা আমি পুরোটাকে স্টাডি করবো ভিডিওটা দেখে, দেখে ওই জেনারেটেড নোটস, সেটা টাইম কনজিউমিং, এবং সেটা অনেকটাই কি বলবো ভেরি নট সো মাচ এফেক্টিভ, কারণ সেই ভিডিওটা দেখতেই তো আমার সময় চলে যাবে, তারপরে নোটস বানানো সো মাচ এফর্টলেস দ্যাট ইন দ্যাট রেসপেক্ট। তো সেখানে we go for a turbo learn AI. This is one of the powerful with AI another application. Same thing, we just log into there, যেভাবে আমরা বললাম গ্রামার রেসপেক্টে, জাস্ট লগ ইন করবো, কোনো পার্সোনালাইজ লগ ইন করার দরকার নেই, গুগল থেকে আমরা লগ ইন করবো, অলরেডি গুগল আমি লগ ইন আছি, তো সেটা দিয়ে আমি লগ ইন হয়ে গেলাম। সো দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস অফ দ্য ড্যাশবোর্ড অফ দিস টার্বো লার্ন AI। তো সেখান থেকে আমি যেটা চাইছি, এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায়, শুধুমাত্র ভিডিও না, সাপোজ কারণ একটা অডিও অনেক সময় থাকি ইউটিউবে, সেটাকে আমি নোটসে কনভার্ট করতে চাইছি, সেগুলোও রাইট? তো আমি যেটা করছি ইউটিউবেটা আমি আগে দেখাই। ফর এক্সাম্পল উই জাস্ট গো টু দ্যাট ওয়েবসাইট লিঙ্ক। তো এখানে আমি জাস্ট একটা ইউটিউব ওপেন করবো ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ, এখানেও কিন্তু একটা সামহাউ লিমিটেশনস আছে, যেহেতু এভরি ওয়েবসাইট ডাজন্ট গিভ এভরিথিং ফ্রি, তো লেন্থ একটা ব্যাপার আছে। যদি আমি এই ফুল লেন্থ ইউজ করতে চাই, in that respect কিন্তু আমার somehow take time. So in that respect, suppose we choose, আমি একটা সিম্পল লিখছি পাইথন লিস্ট বলে আমি একটা ভিডিও চাইছি,
পাইথনের রেসপেক্টে, রিভিশনের রেসপেক্টে। তো আমি কি করছি, আমি জাস্ট এখান থেকে টেক দ্য লিঙ্ক, জাস্ট লিঙ্কটাকে কপি করছি। যে কোনো ভিডিও যেগুলো আমি নোট বানাতে চাইছি সেই লিঙ্কটাকে কপি করছি, রাইট? অ্যান্ড জাস্ট গো টু দিস ড্যাশবোর্ড। তো এখানে গিয়ে it will create notes from the source, it just paste it and then we generate notes. So it will take some time depending on the server, depending on the cloud, whatever the application use. এবং যদি সেটা খুব বেশি পরিমাণে lengthy ভিডিও হয়, it will take more time. তো সেটাই কোনো লিমিটেশন আছে, এটা খুব বেশি যে ফ্রিতে দেয় তা নয়, কিন্তু মোটামুটি 10 minutes 20 minutes it's okay for that, সে জেনারেট করে দেবে। সো আমাকে পুরোটাকে করতেই হলো না বা ভিডিওটা দেখতেই হলো, ইট জেনারেট দ্য নোটস ইন দ্যাট রেসপেক্ট, যে ওখানে আমার মাস্টারিং পাইথন লিস্ট দিয়ে ও টোটাল নোটসটা কিন্তু আমার জন্য জেনারেট করে দিল ওয়ান আফটার অ্যানাদার। এবং সেই রেসপেক্টে সেই নোটসটা কিন্তু আমি ইজিলি ইউজ করতে পারবো আমি যে কোনো রেসপেক্টে। তো কি করবো, আমি এখান থেকে ব্যাক করবো অন দ্যাট রেসপেক্ট, there is option select folder and we just export to PDF। তারপরে আমি যদি PDF ফরম্যাটে যে কোনো ফোল্ডারে যেখানে স্টোর করছি এটা সেভ হবে and we can use this thing। তো ডাউনলোড আমার হয়ে গেছে, we can open it, yes, it will generate whatever given within that General AI আসবে। এটা কি ব্যবহার করা যেতেই পারে, রাইট? এখানে কোনো প্ল্যাগিনের ব্যাপার নেই, এখানে কোনো কপি পেস্টের ব্যাপার নেই, কারণ আমি কম সময়ের মধ্যে চাইছি নোটসটাকে স্টাডি করতে। সেখানে ভিডিওটা ওই 20 মিনিট ধরে দেখার থেকে রেডিমেডলি আমার পিডিএফ জেনারেট করে দিচ্ছে। দিস ইজ দ্য এআই। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ আওয়ার এআই। শুধু একটা জিনিস ভেবে দেখো, আমরা বারবার বলছি উই আর বিলঙ্গিং দ্য ইরা অফ এআই, সেটা এত পাওয়ারফুল। তো যখন and it will become very soon in maybe 2027 in the middle, some company are demanding that, then the replacement will be there, because সে যদি এবার মাল্টিটাস্কিং হয়ে যায়, এগুলো কি হচ্ছে, ড্রামা তোমায় কি করছে, পাওয়ার পয়েন্ট করছে, কত ইউটিউবে ভিডিওটা বানানো করতে, টার্বো লার্নিং কি করছে, ভিডিওটাকে কনভার্ট করছে, কত ফ্রেন্ড এন্ড ড্রাইভ করতে পারবে না। তো স্পেসিফিক টাস্কের জন্য ইজ এক্সপার্ট, রাইট? প্রত্যেকটার জন্য স্পেসিফিক টাস্ক এক্সপার্ট হিসাবে কোডিফাই করছে। Now another AI model I am just showing you, this is called the chat PDF. It's very beautiful. What is the chat PDF? না তোমাদের স্যাররা কোনো একটা পিডিএফ দিয়েছে, কিন্তু স্যার বলেছে ওই পিডিএফ থেকে কিছু জিনিস আমি কোশ্চেন দিয়েছি সেগুলো আমার লিখে আনতে হবে, তবে স্টাডি করতে হবে। সো দে আর হেল্পিং দ্য চ্যাট পিডিএফ। চ্যাট পিডিএফ বলছে তোমাকে অত ভাবার দরকার নেই, you are just go the another application. So this is the environment, same way you should need to be signing. Okay, login is already done. Now what happened? Nothing to do, we just upload the PDF. You can drop a file. Python tutorial is just already given. So this will come into there, and now you just go for your queries. তুমি query নিয়ে লেখো, তুমি যে স্যার বলেছে কোশ্চেন গুলো লেখো, অ্যানসার চলে যাবে immediately. Means when you write, suppose এই PDF এর মধ্যে লিস্ট সম্বন্ধে রয়েছে, তো whatever medical list জানো, পাইথন লিস্ট, কম্পিউটার সায়েন্সের কেউ জানো, জানো না, it's a new topic। তো এখানে যে কোনো একটা কনসেপ্ট যেটা আমাদের লেখা আছে, জাস্ট একটা জায়গায় আছে নেস্টেড লিস্ট, আমি ধরো এই টপিকটা সম্বন্ধে জানতে চাইছি, তো আমি এই যে পাশে যে চ্যাট বক্সটা ওপেন হচ্ছে, আমি জাস্ট লিখছি হোয়াট ইজ নেস্টেড লিস্ট এন্ড এন্টার। তো ও কি করবে, ও অটোমেটিক্যালি আমাকে যে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে কিন্তু দেবে। এবং মজার বিষয় হচ্ছে ও কিন্তু বলে দিচ্ছে এটা কোন পেজে আছে, এটা তো লেখা একটু সেকেন্ড পেজে যেটা আছে, ফার্স্ট পেজ আর সেকেন্ড পেজ, এই সেকেন্ড পেজ থেকে ওটা খুলেছে হোয়াট এভার দ্য এক্সাম্পল আর গিভেন টু দেয়ার। তার মানে শুধুমাত্র ওই পিডিএফ এর কন্টেন্টটাই কিন্তু আমার কাছে তুলে দিচ্ছে, যেটা আমার দরকার হতে পারে। আমি এরকম পিডিএফ কে আপলোড করলাম, রিলেটেড ডকুমেন্ট আমি ডাইরেক্টলি চাইছি, কত বড়টাকে আমি রিড করবো, কোথায় আছে আমি জানি না, in that respect search করে দিতে পারি, right? So this is the another tool we can use, the chat PDF, right? তো আমি তিন ধরনের এডুকেশন রিলেটেড কিছু উইথ এআই অ্যাপ্লিকেশন দেখাবো, এরকম লটস অফ অ্যাপ্লিকেশনস আর দেয়ার, এরকম নয় যে তিনটেই আছে, কিন্তু তোমাদের কাছে এই তিনটে খুব বেশি পপুলার এবং যেটা তোমরা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারো। নাও উই টক অ্যাবাউট দ্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ পার্ট, যেটা তোমাদের সাথে আমি করবো। উই আর গো ফর ডাইরেক্টলি দ্য চ্যাট জিপিটি, যেটা তোমরা অলরেডি করো, অলরেডি তোমরা বলেছো যে ইউ আর অলরেডি ডু ইট।
আমি যা ওপেন করছি দ্য চ্যাট জিপিটি অ্যাপ্লিকেশন। So now see the prompt, right? One thing is there, should be remember for your betterment is concerned, never share your personal data. Okay? Because আমি বারবার ডেটা নিয়ে হয়তো বলছি যে মেশিনটাকে লার্ন করাচ্ছি, আমি আমার ডেটা দিয়ে দিচ্ছি, whatever. Yes, so প্রাইভেসি ইজ কি? প্রাইভেসির ক্ষেত্রে দুটো জিনিস মাথায় রাখবে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমাদের বলি, নেভার শেয়ার ইউর পার্সোনাল ডেটা। কখনোই করবে না, কারণ এইটা আমি পিডিএফ শেয়ার করছি, এটাকে একটা ভিডিও পিডিএফ করেছি, আমার নয়। ওকে, নেভার শেয়ার ইউর ওন অর ইউর বিলভ এনিওয়ান ডেটা শেয়ার করবে না, বিকজ ইফ ইউ শেয়ার ইট হোয়াট হ্যাপেন, no one knows where the data goes and who are actually surveilling behind. Suppose তুমি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য, ফর এক্সাম্পল তোমার এটিএম কার্ডটা হারিয়ে গেছে, এরকম ইনসিডেন্ট, নর্মাল ইনসিডেন্ট, তোমাকে এক্ষুনি একটা লেটার লিখতে হবে, বাংলাতেই লিখতে হবে হোয়াটএভার, তুমি সেটাও লিখছো না, সো ইউ এভরি ডিটেলস চ্যাটজিপিটিকে দিয়ে দিলে, ও তো তোমায় লিখে দিল, বাট হোয়াট হ্যাপেন, ইউর ডেটা আর অ্যাকচুয়ালি লকড উইদিন দেয়ার ডেটাবেস। তো এই ডেটা যদি কেউ কনভিনিয়েন্স ওয়াইজ যদি পেয়ে যায়, ইটস নট গুড ফর ইউ। ওকে, এন্ড অলসো নেভার শেয়ারিং ইউর সিভি, কখনোই সিভি কিন্তু ডাইরেক্টলি ওখানে আপলোড করবে না। লটস অফ সিভিজ আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য ইন্টারনেট, তুমি সেটা ডাউনলোড করো, সেটাকে আপলোড করো, করে তুমি বলো যে এই ফরম্যাটটা করো। আমি বারবার কিন্তু প্রথম থেকেই বলে আসছি সেমিনারে, ইটস ফর ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট, নট লাইক দ্যাট যে তোমার একদম তৈরি করে দেবে আর ওটাই আমি দিয়ে দেবো কোথাও। তো তোমার মতো করে একটা এলো, এবার তুমি তোমার নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, ডিটেলস ফিল আপ করো, সেখানে তোমার লিকেজ অফ ইনফরমেশন হবে না, ডেটা প্রাইভেসিটা বজায় থাকবে। দিস দ্য ফার্স্ট কেস, এটা হচ্ছে আমার এআই এর এথিক্স। And second ethics is that AI never be used for misuse. AI কে কখনো মিসইউজ করবে, যেটা আজকের দিনে হয়তো রিয়েল ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি পরিমাণে হচ্ছে, লাইক ডিপ ফেক হয়তো এই জ্ঞান আসার পর থেকে বেড়ে গেছে, কিন্তু সেটাও নট এ গুড ওয়ান। এআই কে আনা হয়েছে একটা কারণে, যে হিউম্যান কে কতটা সে অ্যাসিস্ট করবে, কতটা হিউম্যানের কাছে কি বলবো, যে অ্যাজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে, অ্যাজ এ এজেন্ট হিসাবে, অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবো। কিন্তু এটা নয় যে আমি ওকে দিয়ে ডু সামথিং হুইচ ইজ আনএথিক্যাল, হুইচ ইজ নট সোশ্যাল। ওকে, সেরকম ধরনের এথিক্সটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা হয়তো প্রচুর মডেল পাবো, সবচেয়ে এডুকেশনাল পারপাস নয়, কিন্তু সেই এথিক্সটাকে কিন্তু আমাদের মাথায় রেখে এআই এর ব্যবহারটা করতে হবে, যাতে নোবডি ব্লেমিং দ্যাট ইউ আর ইউজিং সাচ ইন্টেলিজেন্ট মডেল যেটা হিউম্যান সিভিলাইজেশনকে নষ্ট করছে, সেটা কিন্তু কখনোই এথিক্সের মধ্যে পড়বে। ওকে, সো নাও দিস চ্যাটজিপিটি ইজ অলরেডি ওপেন অন দ্যাট। সো এখানে বেসিক্যালি আমরা কি দিই, উই আর গিভেন সাম প্রম্পট। তো এনিওয়ান কেউ একটা এসো, আমি তাহলে তাকে প্রম্পট হিসেবে আসতে আসতে পারবো। সাপোজ তোমাকে যদি বলা হয় যে এরকম একটা প্রম্পট দিতে, তোমার ডিপার্টমেন্ট কি বেস্ট। সো তোমাকে যদি বলা হয়, সাপোজ ইউ আর জেনারেট এ নোটস অন আনডাইরেক্টেড গ্রাফ, একটু জানো না, সেই গিভ দ্য প্রম্পট, তুমি একটা প্রম্পট দিয়ে দেখো কি দেয়। হ্যাঁ, আমি জানি না তুমি জানো না, তুমি জানো আনডাইরেক্টেড গ্রাফ, just give the prompt on that, দেখা prompt দেয় এবং সেই রেসপেক্টে কি রেজাল্ট আসে। আমরা তো টপিকটা নাও জানতে পারি, কিন্তু আমি জানতে চাই কি prompt দেয়, সেই রেসপেক্টে আমরা দেখি। সো ও একটা prompt দিয়েছে, এই প্রম্পটটা এর আমি লিখেছিল যে generate some notes on undirected graphs for studying briefly words and easy concepts explained as understandable for anyone. হয়তো প্রম্পটটা ওর রেসপেক্টে ঠিকই দিয়েছে, কিন্তু আমি বলি ইজ নট এ গুড প্রম্পট, বিকজ প্রম্পট না, এটা শেখার কিছু নেই, ভুল করার কিছু নেই, এভরিওয়ান শুড বি লার্ন। আমি একদিন শিখেছি, আমি আমার টিচারের কাছ থেকে শিখেছি আমার ভুল, নট লাইক দ্যাট। হোয়াট হ্যাপেন, উই নেভার গিভ দিস সো মাচ বিগ প্রম্পট, ইট শুড বি প্রিসাইজ। তবে ওটা খুব ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড লিখেছে, ইজ সো মাচ কানেক্টেড, জেনারেট। এই জেনারেট কিন্তু চ্যাটজিপিটি খুব অ্যাকসেপ্ট করে। এই প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং এর কিছু ওয়ার্ড আমাদের জেনে রাখতে হবে, যে ওয়ার্ডগুলো খুব ক্যাচি ফর দ্য ওপেন এআই
notes on undirected graph step by step in simple words. একই মিনিং হতো না হতো না। তো আমাকে কি করতে হবে, শুড বি প্রিসাইজ। কম প্রম্পট দিয়ে মিন্স রিকোয়েস্ট হবে কম, সেই রেসপেক্টিভ রেসপন্স কি আসে, হ্যাঁ হতেই পারে সেই রেসপন্স হয়তো আমি পছন্দ করলাম না, সেকেন্ড প্রম্পট দিল, কিন্তু ওর কাছে তো অলরেডি একটা কনসেপ্ট হয়ে গেছে, ও তারপর থেকেই জুলবি ফলো আপ করবে। তাতে আমি একসাথে যদি এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ put the different sequence, তাতে কিন্তু প্রবলেম হবে। কেন হবে এটা বলি, এই টেকনোলজিটা আমি বলে দিই। এই জেনারেটিভ এআই অ্যাকচুয়ালি ইউজ করে the transformer. The transformer is a deep learning model which actually has the two components. One is called encoder and other is called the decoder. Transformer কি জন্য ব্যবহার করা হয়? The transformer are actually used for sequential text. কত sequential text দিয়েছে না? তো sequential text যখনই কাজ হবে তখন ট্রান্সফর্মারকে ডাকা হয়, ট্রান্সফর্মার কাজটা করে, রাইট? মানে চ্যাটজিপিটি যে একটা জেনারেটিভ এআই, তো তার মডেলটা ইউজ হচ্ছে ট্রান্সফর্মার। এনকোডার কি করছে, ও যে প্রম্পটটা দিল টেক দ্য ইনপুট, মানে এই সিকোয়েন্সিয়াল ইনপুটটাও অ্যাবজর্ব করবে, রাইট? আর ডিকোডার কি করবে, জেনারেট দ্য আউটপুট। এবার এনকোডার যত বেশি পরিমাণে ওয়ার্ড পাবে না, ওর প্রবলেম হবে ডিকোডারকে দিতে। তো দ্যাটস ওয়াই হোয়াট হ্যাপেন, যত প্রিসাইজলি আমি প্রম্পট দেব আমার রেজাল্ট তত বেশি পরিমাণে ফাইন্ড আউট করবে। কেন, এই যে এত ওয়ার্ড দিয়েছে না, ও কিন্তু অনেক জায়গায় খুঁজবে ওয়ার্ডগুলো কোথায় কোথায় আছে, অ্যান্ড দ্যাট রেসপেক্ট তাতে দেখা যাবে মেবি দ্য রেজাল্ট ইজ যতটা আমি চেয়েছিলাম স্যাম্পল অনেকটাই ব্রডার হয়ে গেছে। মানে আমার অ্যাকচুয়াল কি টার্গেট ছিল, ইট শুড বি সিম্পল যাতে সবাই বুঝতে পারে, কিন্তু ওয়ার্ড আমার বেশি দেওয়ার ফলে প্রম্পট somehow not good, যার ফলে রেজাল্ট ইজ নট অ্যাকিউরেট ইন দ্যাট রেসপেক্ট। তো এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। কারণ চ্যাটজিপিটি তো সবাই ব্যবহার করে, এখানে বলার কিছু নেই, ওপেন করে আমি লিখবো, কিন্তু কি লিখবো, উই আর রাইটিং দ্য রিকোয়েস্ট, যে রিকোয়েস্টটা সবসময় হবে কি প্রিসাইজ প্রম্পট ওয়ান। তো সেটা একটা ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট হিসেবে ভাবা যায়, প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ওয়ান অফ দ্য পেপার যেখানে পড়ানো হয় যে কি করে প্রম্পট আমরা ইউজ করবো। সেটা একদিনে বলা ডিফিকাল্ট, লটস অফ থিংস হিয়ার। যেমন ওয়ান অফ দ্য বললাম জেনারেটটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট হয়, জেনারেট দিয়ে আমি অনেক কিছু লিখতে পারি। এবার এই যে জেনারেটিভ এআই এর গল্পটা হচ্ছে, এই তো আমি যখন ওই কথাটা লিখবো যাই কিছু ভুল ঠিক ঘটে না, এটা যদি আমি আরেকবার দিই কি হবে, কিছু জেনারেট দ্য ডিফারেন্ট রেজাল্ট every time new content, right? So this is the beauty of the generative and the generative system. এটা হয় আমাদের আর কেউ চেষ্টা করতে চাও নিজের সাবজেক্টে কিছু চলে এসো, হ্যাঁ আর যদি কেউ ভালো আসতে পারো এই সাবজেক্ট চলে এসো, ভয়ের তো কিছু নেই, ঠিক ভুল কিছু ব্যাপার নেই, ওটা এই দেবে তোমার কি। আরে বাবা রান্নাটা তো তুমি করনি, পাশের বাড়ি কাকিমা করেছে, ভুল মিস করলে তোমার তো দোষ নেই, তুমি তো সলভ করবে। এসো নিজের সাবজেক্টে কিছু সার্চ করে নাও, এসো। এনিওয়ান ক্যান সার্চ, যে কোনো রিকোয়েস্ট এখানে করা যেতে পারে, আমার যেটা দরকার যে কোনো রিকোয়েস্ট আমি করতে পারি। এটা তো কিছুটা প্রম্পট শেখা হবে। এদিকে কেউ আসবে, চলো চলো না 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 ঠিক দিয়েছে তোমার কি ওই অ্যান্সারে তুমি একমত যে অ্যান্সার করতেছে? Because this subject is not my area, so I don't know what is that. Yeah. So that is any subject. কপি পেস্ট করবি না, সব করবি। Yes, never copy paste it, because whatever the result they are giving, they are generated some trained data. Maybe sometime may be mistake, sometimes. So you should surveillance on that. তো আরেকজন কি আসছিল, চলে এসো। আর চলে আয়। আর কিছু করতে পারা যাক বা না পারা যাক, সেই কোর্স স্টুডেন্টের কনফিডেন্সটা তৈরি করে, এতে আমি হ্যাপি। So একটা প্রম্পট দিয়েছে যে CNN and GAN এর রেসপেক্টে ওর একটা ব্রিফ নোটস দাও, তো যেটা আমরা কিছুটা হয়তো
আলোচনা করেছি, C is a convolution neural network and GAN is the generative adversarial network। তো সেই রেসপেক্টে একটা ইমেজ জেনারেট করেছি, যে আমরা বলেছি যে GAN and CNN both are used for the image processing। GAN একটু বেটার করে, CNN fast because they are all at the umbrella of ANN, artificial neural network। সবাই artificial neural network এরই একটা টাইপস, সেখানে CNN একটা পার্টের মধ্যে পড়ে, GAN means GAN একটা মধ্যে পড়ে। তা তোমার কি মনে হচ্ছে যে রেজাল্ট ঠিক আছে? আইকিউ বেটার হতে পারে, হ্যাঁ ঠিকই বলেছে, বেটার হতে পারে। ও মনে করেছে যে রেজাল্ট শুড বি মোর বেটার, সেই রেসপেক্টে আমি প্রম্পট টাইপ দিয়ে দেখবো যে রেজাল্ট আরো কতটা অ্যাকুরেট হতে পারে অন দ্যাট বেসিস। স্যাটিসফাইড not satisfied means the activity কাছে কিন্তু fully satisfied নয় according to the query। so তাহলে সেরকম আমাকে ফর্ম দিতে হবে যাতে আমি স্যাটিসফাই হই on that respect। আর কেউ anyone আর কেউ একটা ফর্ম দিয়েছে, generate a precise note on wetland conservation। দেখো সেই রেসপেক্টে রেজাল্ট তোমার কি যতটা এসছে তুমি মনে করো ঠিকঠাক নাকি আরো কিছু হলে বেটার হবে? ঠিকঠাক, তারপরেও স্যাটিসফাইড। সো ইন দ্যাট ওয়ে আমি কোয়ারিজ দেবো যদি আমার মনে হয় এভরি টাইম যে আমি যেটা দিলাম সেটা অ্যাকুরেটলি আমার রিকোয়ারমেন্ট ওয়াইজ নাই আসতে পারে। সো ইন দ্যাট রেসপেক্ট উই গো ফর দ্য অ্যানাদার প্রম্পট, তাতে ও করবে মোর ডিপার অন দ্যাট সিকুয়েন্সিয়াল ডেটা রিপ্রেজেন্টেড। সো ইন দ্যাট ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ChatGPT ওয়ার্কস in behind। তো সেটা কিন্তু কি করছে, যে স্পেসিফিক টাস্ক ইট অ্যাকচুয়ালি সলভ। স্পেসিফিক টাস্কটা কি, তুমি একটা প্রম্পট দিচ্ছ, এনি ডকুমেন্ট, এনি সাবজেক্ট, and it will generate depending on the subject or depending on the particular topic। তো সে যে রেজাল্টটা জেনারেট করছে সেই রেজাল্টটা কাম ফ্রম দেয়ার ওন ডেটাবেস, রাইট? একটা মজার বিষয় তো বলি, এই যে ডেটাবেসের কথা বলছি না, ডেটাবেস অ্যাকচুয়ালি এই ডেটাবেস একটু আলাদা। নর্মালি আমরা ডেটাবেস বলতে গেলে যারা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট তারা হয়তো একটু জানো যে আমরা রিলেশনাল ডেটাবেস খুব বেশি পরিমাণে জানি, সে ব্যাংকিং সেক্টরে হোক বা যে কোনো ডেটা রাখা দেশে কোনো স্ট্রাকচার ডেটা। মজার বিষয় এআই কিন্তু এভাবে ডেটা রাখে না, এআই ডেটা রাখে ইন ফর্ম অফ এমবেডিং ফরম্যাট, যেটাকে বলা হয় ভেক্টর ডেটাবেস। রাইট, ভেক্টর স্কেলার কি ছোটবেলা আমরা পড়েছি কিছুটা। স্কেলার মানে কি, অনলি দ্য ভ্যালু, ভেক্টর মিন্স ভ্যালু ইজ ডাইমেনশন, কিন্তু এআই ডাইমেনশন নিয়ে ভাবে না। তাহলে ভেক্টর কথাটা কেন বলছে, অ্যাকচুয়ালি কি হয় যখন এই আনস্ট্রাকচার্ড ডেটার কথা বলছি না, দে আর ফাইন্ডিং আউট দ্য ফিচার্স। ধরো তুমি একটা ফেস দিবে, একটা পিকচারের মুখ দেবে, ও কি দেখবে, ফাইন্ড আউট দ্য লেন্থ অফ দ্য ইয়ার, লেন্থ অফ দ্য নোজ, আইরিস, হেয়ার কালার, এগুলোর ফিচার। এই ফিচারগুলো হচ্ছে একটা ডাইরেকশন হিসাবে ডিফাইন হচ্ছে, আর ওই ফিচারগুলোর ভ্যালু হচ্ছে স্কেলার। এই দুটো ভ্যালু নিয়ে ও এভরি টাইম অ্যাক্টিভেশন ফাংশনকে পাঠাবে ভ্যালু এবং ওয়েটটাকে ক্যালকুলেট করবে, করে 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 অ্যাকিউরেটলি ফাইন্ড আউট করবে যে হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট অন দ্যাট। তো এভরিথিং ডেটা আর স্টোর ইন ফর্ম অফ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, যেটাকে বলছি এমবেডিং ফরম্যাট। তো যাই আমরা সার্চ করছি, যাই আমরা রেসপন্স পাচ্ছি, ওই ট্রিলিয়ন বিলিয়ন ডেটা কিন্তু এআই ডেটাবেসে স্টোর আছে ইন ফর্ম অফ এমবেডেড ফরম্যাট, যাকে আমরা বলছি ভেক্টর ডেটাবেস, which is used within that। কারণ র ডেটা রাখতে গেলে it will take more time। তারপর আমি একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ একটা কালার, তাহলে কালার সাপোজ চারটে কালার আছে, রেড, গ্রিন, ব্লু, হোয়াইট। এই চারটে কালার বারবার রাখার ক্ষেত্রে আমি যদি একটা নিউমেরিক ভ্যালু বলে দিই, রেড ফর 1, গ্রিন ফর 2, লাইক দ্যাট, তাতে ওর ডেটা রাখার রেসপেক্টে কিন্তু অনেক কম যাবে। আর এই ডি রাখার থেকে, জি আর ডাবল এন রাখার থেকে নিউমেরিক ভ্যালু কি হবে, অনেক কম যাবে। So everything actually convert in form of numerical value. So সেটাকে আমরা বলি vector data। So vector database are actually the backbone of any AI system, যেখানে ডেটাকে এইভাবে ব্যবহার করা হয়। রাইট, তো আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। মিনস নট দ্য অ্যাপ্লিকেশনস যা যা আমরা ডিসকাস করলাম, হ্যাঁ 1 ঘন্টায় তো সবই এভরিথিং নট পসিবল টু ডিসকাস। যতটা বললাম সেই রেসপেক্টে যদি কারোর কোনো কোয়ারিজ থাকে তোমরা করতে পারো। এনিওয়ান, কোনো প্রশ্ন আছে কারণ? স্যার আপনি যদি একটা প্রম্পট দিয়ে মানে আইডিয়ালি কিভাবে প্রম্পট দিলে মানে সবথেকে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যেতে পারে একটা করে দেখিয়ে দিন।
সিম্পল একটা লিখলাম যে অ্যাপ্লিকেশন ফর এ লেটার। আমি কিন্তু ওখানে বলে দিই হোয়াট দ্য পারপাস, বিকজ উই ডোন্ট ডিসক্লোজ এভরিথিং, রাইট? ও জানি কত কিছু একটা দেবে আমায় যে নিড ফর দিস কেস আই জাস্ট সাবস্টিটিউট দিস টেক্সট ফ্রম দেয়ার। আই নেভার রাইট এভরিথিং। কেন এটা মাথায় রাখবে এই যে অ্যাক্টিভিটি আমি যে অ্যাকাউন্ট থেকে করছি না, ও কিন্তু সবসময় আমরা সার্ভিলেন্স করছি, কোন অ্যাকাউন্ট থেকে করছি। তার মানে ওর কাছে একটা জিনিস রয়ে যাচ্ছে, আমি কোন ডেটে লিস্ট দিচ্ছি, চিন্তা করতে আমি কিন্তু ডিটেলস শেয়ার করি ওর সাথে, কোন ডেট, কি জন্য, নাথিং। আমি জাস্ট সিম্পল একটা লিড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি লিখেছি। এবার অন দ্যাট রেসপেক্ট ও তো একটা কারণ দেবে, আমাদের সেখানে ড্যাশ দেবে, ছেড়ে দেবে। অন দ্যাট রেসপেক্ট উই পুট আওয়ার ওন অরিজিনাল ইস্যু, সেটা আমরা সেখানে লিখি। সো প্রম্পট নট লাইক এভরিথিং ডিসক্লোজ, এটা কখনোই হবে না। যখন তুমি টপিক ওয়াইজ সার্চ করতে যে ডিফারেন্ট টপিক ওয়াইজ তো তুমি যেটা চাইছো সেটা তো পুরোপুরি লিখতেই হবে, রাইট? কিন্তু যখন কি আবার পার্সোনাল কিছু সামথিং ইজ গিভেন ইনটু দেয়ার, সেটা কিন্তু পসিবল হবে। তাহলে তুমি লিখতেই পারো, যদি নোটস ভাবো অ্যাজ এ নোটস, তাহলে তুমি লিখতেই পারো জেনারেটস এ নোটস অন দ্যাট টপিক স্টেপ বাই স্টেপ। এবার তুমি ফার্স্টে প্রম্পটে দেখো কি আসে, যদি আমি ফ্রুটফুল রেজাল্ট না পাই তাহলে প্রম্পট আমি চেঞ্জ করবো, কিন্তু আমি সব কিছু বলে দেবো। আমি দেখবো ওকে, দেখবো যে কি ও রিকোয়েস্টের রেসপেক্টে রেসপন্স করছে, তারপর আমি প্রম্পট চেঞ্জ করবো। তাতে কি প্রিসাইজলি আমার রেজাল্ট অনেক বেশি অ্যাকুরেটলি আসে। আর কোনো প্রশ্ন? স্যার, जो আমরা আপনাকে বললেন যে মাল্টিপল এআই টুল ইউজ করার জন্য বা টেকনো অটোমেশন, তো বেস্ট এআই টুল কোনটা যেটা আমরা ইউজ করতে পারি জেনারেলি? কারণ ডেইলি তো আপডেট করতে না, সার্ভার গুলো এবং রিসোর্সেস তো আপডেট হয়, তো কোনটা আপডেট কি হচ্ছে? আপনি বলতে মডেল আপডেট হচ্ছে, মডেল কি আপডেট হচ্ছে? দ্য লার্নিং ডেটা। তার মানে তুমি আজকে যে জিনিসটা পাবে না এমন কিছু নেই। আমি ধরে নিচ্ছি এক্স একটা টপিক তুমি আজকে পেলে, কারণ ইটস নট লার্ন বাই দ্য মেশিন অন দ্যাট ডেট। কাল বা পরশু হয়তো সেটা ইমপ্রুভ হয়েছে, সেই আপডেশনটা পাচ্ছ। আর কি আপডেট হতে পারে? ম্যাক্সিমাম দ্য ইন্টারফেস অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশনস। এআই মানে কি? দেখো এআই খুব সিম্পল জিনিস। আমাদের এই ফেসবুকের মতো হিউজ অ্যামাউন্ট অফ বাটনও নেই, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাট্রাকটিভ কনসেপ্ট নেই, খুব সিম্পল। কি আছে? একটা প্রম্পট, ও একটা সিঙ্গেল একটা হরাইজন্টাল একটা ব্ল্যাঙ্ক জায়গা রেখেছে এন্ড কার্সর ইজ ব্লিঙ্কিং এভরি টাইম। ওই প্রম্পটেই শুধু চেঞ্জ হতে পারে ডাইমেনশন, মেবি দ্য সাইজ, মেবি দু তিনটে বাটন হয়তো এক্সট্রা আনলো ফর ইওর মোর সার্চ ইজ কনসার্ন, কিন্তু ওভারঅল আপডেশন কি হয়? ইন দেয়ার ডেটা। তো সেই ডেটা যখন আপডেট হবে তুমি মোর অ্যাকুরেটলি রেজাল্টগুলো পাবে অন দ্যাট বেসিস। তো সেখানে আমার চিন্তা করার কিছু নেই, কারণ দেখবে যখন একটা সফটওয়্যার আপডেট হয় অনেক সময় কি হয় যে আমরা ওই সফটওয়্যারটা কাজ করতে গিয়ে প্রবলেম, কারণ আগে যেটা ছিল সেটা যেখানে আছে এখানে কিন্তু সেই ব্যাপারটা কম, একদম জিরো বলবো না কিন্তু অনেক কম, কারণ দে আর মোর বদার অ্যাবাউট দ্য ডেটা দ্যান দ্য ইন্টারফেস। তো তোমার প্রেজেন্ট কি করবে সেটাও বেশি ইনভলভ। মানে অ্যাকচুয়ালি যে আমি যেটা চাইছি সেটা যদি আমি না পাই তাহলে আমি কোনটা ইনপুট করবো? যে এরকম জিনিস পাবে না, একটা এক্সাম্পল দিতে পারবে এখন অব্দি? মানে হ্যাঁ, any generative AI never generate any result on negative thoughts. এটা কিন্তু মাথায় রাখবে, এটা কিন্তু AI এর ethics এর মধ্যে পড়ে, যে another ethics part। কোনো নেগেটিভ থটস কিন্তু তোমায় জেনারেট করতে দেবে না। মানে যেটা এক্সাম্পল ছিলাম যে আমার সেমিস্টার হলো না, সেমিস্টার রিলেটেড কোয়েশ্চেন করছিলাম আমার টপিক রিলেটেড, তো আমাকে কিছু রিসোর্সেস মেনশন করে দেয় যে এই রিসোর্স থেকে ডেটাটা কালেক্ট করেছে, কিন্তু যখন দেখছি যে আমি সাপোজ রিসোর্সে যখন পড়লাম সেখানে কিন্তু ওকে ইনপুট করেনি, বা মনে হয় যে ওটা ইজি না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হচ্ছে যে ওটা ইজি। ওকে, তুমি এটা কিসে সার্চ করেছো? চ্যাট ইজ আ পেড ভার্সন। টেক না মানে Yes, this is the limitations. Because when you using some applications, that are limitations. কোম্পানি তো সব কিছু ফ্রি দেয়নি। তুমি যদি ওই ধরনের রিসোর্স কে ইউজ করতে চাও, অ্যাক্সেস করতে চাও, then you go for the pro or plus version. যেটা করলে the resource is more depth, সেটা তো ফ্রিতে তুমি কিন্তু সব পারবে না। হ্যাঁ, একটা ওভারঅল আইডিয়া পাবে।
এখন তুমি তো যদি এখন বলো যে আমাকে এই টপিকের উপর একটা রিসার্চ পেপার তৈরি করে দাও, দেবে ফার্স্ট অফ অল সেটা ফ্রিতে তো নেই, প্রোতে কিছুটা আছে, সেটাকে আমাকে বাই করতে হবে। অন দ্যাট রেসপেক্ট উই গেট দ্য ডেটা ফ্রম দেম। তো ওর লিমিটেশন আছে যে এত অব্দি অ্যাক্সেস আমাকে দিয়েছে, তারপরে অ্যাক্সেস রিসোর্স করতে গেলে আমাকে পে করতে হবে। স্টিল আমাকে যদি একটা এমপ্লয়ি রিসার্চ করতেই হবে, তা আমাকে কস্ট করতেই হবে। তুমি বলেছো যে অ্যাসিস্ট্যান্ট তোমাকে সার্ভিস করতেই হবে, রেজাল্ট যেটা আসছে আমাকে অ্যাসেস করতেই হবে, কারণ ওখানে এখন চ্যাটগুলো নিজেকে যে লিখে রেখেছে, নট 100% অ্যাকুরেট। তো এভরি আই মডেল নট 100%। Yes, everything never came from the copy paste, and the research is considered about the creativity, right? So in that respect, you can get a guide one thing, not everything copy paste from here. So data to এরা নয় যে it will give everything for you, যা যা আমি চাইছি সব কিছু দেবে, it will give some limitations. তো সেই ডেটাগুলো যেগুলো আমার দরকার we choose from there, and যদি মনে হয় we need the modifications, we modify on that basis. And some part of the limited, some part of the যদি আমার যেতেও হয় কোনো টপিকের উপর, so then go for the pro version on that basis, right? আর another thing is there, যেটা আমি বলেছি যে it's not a good idea to copy paste everything for AI system, কারণ সেটার যে plagiarism যে একটা ইউনিট আছে সে কিন্তু তোমায় ধরে ফেলবে। হ্যাঁ, সেটাও তো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পার্ট, সেটা সবাই সেই ইঞ্জিনিয়ারিংটা তো করেনি। তো ইন দ্যাট রেসপেক্ট he will be somehow trapped on that level. যদি না তুমি তোমার সামথিং সেখানে অ্যাড না, everything copy paste is never been a wise decision for whatever the AI you are using. যা যা আমরা ইউজ করবো সেটা একদম কখনোই কপি পেস্ট never be planned. Thank you very much, sir. A big round of applause for sir. And যারা যারা এগিয়ে এসেছো, পার্টিসিপেট করেছো তাদের জন্য Above all, I'm very much thankful to Mr. Arnab Mukherjee, Course Coordinator, ICEI, Mr. Arnab Kundu, Software Engineer. I'm thankful to relate internal members as well for their kind cooperation, and above all, I'm thankful to my students, without whom the program would not have been a success. I'm thankful to technician Subrata also sitting there, I forgot his name.